Good morning students. In previous class we have to discuss about till applications of viscosity. And today let us start the next topic, and in between surface tension chapter உங்களுக்கு reduced syllabus, so அது உங்களுக்கு வராது. Then remaining factors affecting the surface tension of a liquid. So this is an important 5 mark questions. So what are the factors affecting the surface tension? So what do you mean by surface tension? So பரப்பு இழு விசை அப்படினு சொல்லுவோம். So இதுல என்னென்னலாம் factors வந்து இந்த surface tensionல affect ஆகுதுங்கறத ஒவ்வொரு reason நம்ம சொல்ல போறோம். The first one is the presence of any contaminations or impurities. Impurities means on the dust particle extra நமக்கு add ஆகுது இல்லையா? So this impurities affects the force of surface tension. இது எது depend பண்ணி இருக்கும் அப்படினா the contaminations. So adding impurities. And second one is the presence of dissolved substance. அதாவது அந்த ஒரு substance நம்ம எடுக்கக்கூடிய substanceல வந்து எப்படி வந்து dissolve ஆகுது, இது வந்து எப்படி எல்லாம் அந்த surface tension-ஐ affect பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து second partல பார்க்க போறோம். பாருங்க, for example the presence of dissolved substance க்கு best example எது அப்படினு சொல்லலாம் அப்படினா sodium chloride. The what is the symbol? NaCl. So இந்த NaCl ங்கற ஒரு sodium chloride salt H2O. So what is the H2O? What is H2O? Water. இந்த waterல இந்த sodium chloride mix பண்ணும்போது அது என்ன செய்யும்? dissolve ஆகும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த dissolve ஆகும்போது the soluble substance, அதாவது கரையக்கூடிய பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து எதெல்லாம் வந்து கரையக்கூடியதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த liquid item, soap solution, சரிங்களா? அப்ப தண்ணியில வந்து மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய phenyl, so இது எல்லாமே mixed with water. என்ன செய்யலாம்? வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்போ கண்டிப்பா இந்த வாட்டருடைய சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோடைய சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிகிரீஸ் ஆகிரும். அப்போ ஒரு வாட்டர்ல வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுக்கு டிசால்வ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து என்ன செய்யும், அந்த வாட்டருடைய சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுடைய லெவல் வந்து கம்மியாகும். This is the second fact. And third one is electrifications. Electrics அப்படின்னு சொல்லும் போதே அங்க என்னது? கரண்ட். So this electrifications affects the surface tension. இதுவும் என்ன செய்யுது? surface tension affect பண்ணுது. What is the reason? When the liquid is electrified, இந்த liquidல நம்ம ஒரு சார்ஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த surface tension என்ன செய்யும்? குறையும். அப்ப குறையும் போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால அந்த லிக்விட் என்ன செய்யுது? என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது? எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. அப்போ லிக்விடோட சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதுக்கு இடையில என்ன செய்யுது? சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு இடையில ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. அந்த கான்ட்ராக்ஷனால என்ன பண்ணுது அப்படின்னா the surface tension will be decrease. Can you understand? Yes. dissolve ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை பொறுத்தும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும். எலக்ட்ரிஃபிகேஷன்னாலையும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும். As a fourth point, next fourth point is temperature. So temperature is a very familiar word, no? So surface tension of the liquid la இந்த temperature word வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா surface tensionல வந்து இந்த temperature level எப்படி increase ஆகுது. So listen, D and suffixல ஒரு T போட்டிருக்கோம் இல்லையா? So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா temperature, range of temperature, இதனுடைய temperature. அது next வந்து T naught. T naught ங்கிறது surface tension. Surface tension அதான் நம்ம T naught ங்கிற லெட்டரில் டிஃபைன் பண்ணோம். And alpha. Alpha is the transition temperature. So that means temperature coefficient. Alpha ங்கிற word வந்துச்சாவே அது என்ன அப்படின்னா coefficient. Coefficient of surface tension. Can you understand? Yes. So what is the formula for temperature? dt is equal to d naught into 1 minus alpha t. And T naught is the surface tension at temperature 0 degrees Celsius. Alpha is the temperature coefficient of surface tension. Next we have to calculate the critical temperature. The critical temperature தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So T is equal to d naught into 1 minus T by
Tc. Tங்கிறது வந்து temperature, Tc is the suffix C வந்துச்சுன்னா critical temperature. Whole power 3/2. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னா இதுதான் இதோடைய ஃபார்முலா. இதுதான் அதோடைய ஃபார்முலா. கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to use this formula. dt is equal to d naught into 1 minus T/Tc whole power n. ஸோ இதில் தான் நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். T naught already we know that surface tension. And 1 minus T is the temperature, Tc is the critical temperature and whole power n. So nங்கிற வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா 3/2 because the critical temperature of the water உடைய critical temperature எவ்வளவு இருக்குன்னா 374 degree Celsius. 374 degree Celsius. அப்ப surface tension of the water எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 0 லெவல்ல இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்து அதோடைய ரிலேஷனை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த வேரியேஷன், அதாவது வேரியஸ் ஃபார் த ஒவ்வொரு லிக்விடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த எண்ணோட வேல்யூ என்ன செய்யும், மாறும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். T is the temperature and Tc is the critical temperatures and unit is the Kelvin. இதை நம்ம எடுக்கும்போது வேல்யூஸை Kelvin scale தான் எடுக்கணும். So these are the factors affecting the surface tension of a liquid. First one is the impurities, second one is the dissolved substance and electrification, then temperature, then next we have to calculate the temperature. How to calculate the critical temperature? Can you understand? Yes. இதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம். சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி. சர்ஃபேஸ் எனர்ஜியோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் SE. So let us consider a simple liquid. என்ன பண்றோம், ஒரு சிம்பிள் லிக்விட ஒரு கண்டெய்னர்ல எடுக்கிறோம். அப்ப கண்டிப்பா அந்த கண்டெய்னருக்கு உள்ள வந்து நிறைய மாலிகுல்ஸ் என்ன செய்யும், பிரசன்டா இருக்கும். அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர்னால என்ன பண்ணும், இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து அந்த சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா என்ன செய்யும் அப்படின்னா கவர் ஆகும். மாலிகுல் இஸ் புல்ட் டவுன் ஒன்லி த மாலிகுல்ஸ் என்ன செய்யும், அதை புல் பண்றதுனால அது என்ன செய்யும், டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா கொடுக்கும். ஸோ அந்த லிக்விட் சர்ஃபேஸை பொறுத்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி இருக்கும். அப்ப சர்ஃபேஸ் எனர்ஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the molecules lying on the surface possess greater potential energy than other molecules. ஸோ மாலிகுல் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த இன்சைட் த கண்டெய்னர்ல எடுக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்ல போகும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். அப்போ அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் எனர்ஜி பெர் யூனிட் அதோட ஏரியாவை பொறுத்து பெர் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. So this excess energy per unit area of the free surface of the liquid. அப்ப surface பொறுத்து எனர்ஜி எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதோ அதுதான் surface energy. So what is the formula? Surface energy is equal to W. W means work done. So work done increasing the surface area. ஏரியாவுல அது செய்யக்கூடிய வேலை வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறத மெஷர் பண்றதுக்கு தான் W. Then del A is the increase the surface area. Surface area வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறத மெஷர் பண்றதா del A. Then next what is the unit? Joule meter minus 2 or Newton meter minus 1. So this is the surface energy. This is the important 2 mark question. Then next இதை பேஸ் பண்ணி next ஒரு question பார்க்க போறோம், surface tension. So surface tension சொல்லும்போது the force per unit length of the liquid of the energy per unit area of the surface. per unitக்கு அந்த ஏரியால எவ்வளவு லிக்விட் ஃப்ளோவா இருக்குதோ அதுதான் அதோடைய surface tension. So surface tension கண்டுபிடிக்கணும்னா what is the formula? Force by length and the unit is Newton meter minus 1 and dimension is meter and T minus mt minus 2. This is the dimension. Can you understand? Yes. So first what are the factors affecting on the surface tension of a liquid பார்த்தோம். next surface energy na என்னன்னு பார்த்தோம். next surface tension na என்னன்னு பார்த்தோம். இதை பேஸ் பண்ணி next ஒரு இம்பார்ட்டன்டான 3 மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி. இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கும் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் look at this diagram. Let us consider one rectangular frame. சரிங்களா, ஒரு rectangular frame எடுக்கிறோம். that is A B
B, C and D. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃப்ரேம்க்கு உள்ள என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா சோப் சொல்யூஷன் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் AB is the movable wire. என்ன செய்யலாம்? இது நமக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன செய்யலாம்? இது மூவ் பண்ணலாம். அப்ப the frame is tipped in the soap solution. இந்த frame வந்து எதுல டிப் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? ஒரு soap solutionல டிப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப இதுதான் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய surface film, அதாவது soap film அப்படின்னு சொல்லுவோம். is formed the அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா first we have to consider one rectangular frame of wire that is ABCD and it is filled with the soap solution and AB is the movable wire tipped in the soap solution. Next we have to apply force. So this is the force. நம்ம apply பண்ணக்கூடிய force வந்து due to surface tension என்னவா இருக்கும்? 2TL. This is the force. Can you understand? Here 2 is the என்ன பண்ணோம் 2ங்கற ஒரு டேர்மை வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருக்கோம். அப்படினா என்ன அப்படினா 2 free surface என்ன செய்யுது இதுல இருக்கு. சோ அந்த 2ங்கிறது 2 free surface. Then next AB ஆல்ரெடி தெரியும் movable wire and next இதுல del x. சோ இதுல பார்த்தோம்னா del x. So the del x is the new position. அதாவது A dash and B dashங்கிறது new position. So the ரெண்டுக்குள்ள difference தான் எது அப்படினா del x. The next the area will be increased. என்ன செய்யுது soap solution டிப் பண்ணி இந்த film என்ன செய்யும் அப்படினா லைட்டா மூவ் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி soap solution என்ன செய்யும் வழுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இதுல என்ன செய்யும் அப்படினா அது இதோட ஏரியா will be increase ஆகும்போது some of the work will be doing in this area. என்ன பண்ணுது சில அங்க ஒரு வேலை என்ன செய்யுதுன்னா நடக்குது. சோ அதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ண போறோம். இதோட டோட்டல் லென்த் L, இதோட டிஸ்டன்ஸ் x, இது நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்ன் ஆகக்கூடிய அந்த ஏரியாவுடைய லென்த் A dash and B dash. Can you understand? Yes. Then next so ABCD is a rectangular frame, AB is the movable wire, F is the force due to the surface tension. So F is equal to 2T into L. And work done, if you calculate the work done is equal to F into distance. So force நம்ம apply பண்றது 2TL into del x. அப்ப 2L into del x equal to 2L del x. அப்ப SE, what is SE? Surface energy கண்டுபிடிக்கணும். What is the formula? Work done by surface area. அப்ப ஆல்ரெடி work done கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 2TL into dx அதோட வேல்யூ divided by surface area ஓட வேல்யூ. அப்ப என்ன செய்யணும் இதுவும் கேன்சல் ஆகும், ரிமைனிங் டேர்ம் t தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க டேர்ம் என்ன அப்படினா t. Here the surface area per unit area of the surface will be equal to the tension. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய surface tensionஐ பொறுத்து தான் surface energy ஏரியாவை பொறுத்து per unitக்கு என்ன செய்யும் சேஞ்ச் ஆகும். Can you understand? Yes. This is the important 3 mark question. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு important problem பார்க்க போறோம். பாருங்க. Let 2.4 into 10 to the power minus 4 joule of work is done to increase the area of a film of soap bubble from 50 cm square to 100 cm square. So calculate the value of surface tension of soap solution. அப்ப soap bubble அப்படினு சொல்லும்போது எத்தனை surface இருக்கும்? 2 surfaces. இப்ப ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா எங்க தொடங்கி எங்க முடியுது? சோ அதுதான் என்ன அப்படினா A2 minus A1. அப்ப ஏரியா கொடுத்திருக்காங்களா? from area of the film of soap bubble. So first ஏரியாவை என்ன பண்றோம்? A1 is equal to 50 and A2 is equal to 100. ஓகேயா? இப்ப ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஃபார்முலா? del A is equal to A2 minus A1. அப்ப 2 into ஏனா 2 surface அதனால என்ன பண்றோம் 2 into A2 minus A1 into 10 to the power minus 4ங்கிறது என்ன கொடுத்திருக்காங்க into சோ இதோட work done கொடுத்திருக்காங்க இல்லையாப்பா? சோ அதில இருந்து என்ன பண்றோம் அப்படினா 2 into A2 minus A1 இந்த 2ங்கிறது என்ன அப்படினா into 10 to the power minus 4 meter
ஸ்கொயர்ட். அப்போ இதிலிருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 50. 50 into 2 என்ன வரும்? 100. 100 into 10 to the power minus 4 கிடைக்குமா? ஸோ இதுதான் ஏரியா. நெக்ஸ்ட் ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? T into 12A. இதை வந்து T கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்யலாம்? ஈக்குவல் டு இந்த சைடு உள்ளது இங்கே போயிருமா? அப்போ W by ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன இருக்கு? del A. அது என்ன வச்சிடும்? Denominator வந்துடும். So W by del A. So already we know that the work done. Then what is the area? Substitute the values, we get the answer 2.4 into 10 to the power minus 2 Newton meter minus 1. Can you understand? Yes. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஸோ இந்த டயக்ராம் பேர் என்ன? ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும்? ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அதாவது ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறோம். ஃப்ரீ சர்ஃபேஸில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? இன்ட்ரோடக்ஷனில் 3 விதமான சர்ஃபேஸ் இருக்கு. அது சாலிடாக இருக்கலாம், லிக்விடாக இருக்கலாம், அண்ட் வந்து கேஸாக இருக்கலாம். அப்போ ஏதாவது 2 மீடியத்தை நம்ம எடுக்கணும். அந்த 2 மீடியத்துக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிளை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த டேர்ம் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் திஸ் டயக்ராம் பாருங்க. இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் அ லிக்விட். ஸோ வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட்? Angle between the tangent to the liquid surface. Listen, this is the solid surface, this is the liquid surface, and this is the air surface. So we have to consider solid to liquid and liquid to air and solid to air and liquid to air, then solid to liquid. So 3 categories ஆ பிரிக்கிறோம். இதில் angle of contact அப்படிங்கிறது if you take any 2 medium, for example solid or liquid, சாலிடாகவும் இருக்கலாம், liquid, இப்போ 2 மீடியம் எடுத்தோம்னா இந்த 2 மீடியத்துக்கு இடையில என்ன செய்யும்? ஒரு angle of contact கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த கான்டாக்டை நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கு பேர் தான் angle of contact. Can you understand? The angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is known as the angle of contact between the solid and the liquids. Look at this diagram. This is the solid surface, liquid and air. Next we have to consider 3 ways. The first one is the TSA. Then, so idhula first surface SA. S means solid and A means air and L means liquid. So first surface is solid to air and this is solid to liquid and this is liquid to air. So if you calculate the angle between these 2 surfaces, that is the angle of contact. So first listen, TSA. TSA means solid air interface. என்ன செய்யுது? ஒரு சாலிடும் ஏரும் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகுது. அடுத்து TST. TSTங்கிறது ஒரு சாலிடும் லிக்விடும் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகுது. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ சாலிட் டு ஏர் அப்படின்னா என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்? அப்போ இதோடைய லிக்விட், ஸோ இதோட டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் 3 சர்ஃபேஸ், சாலிட் ஆர் லிக்விட் அண்ட் ஏர். இஃப் யூ டேக் எனி 2 சர்ஃபேஸ் we have to calculate the interface. So force between the interface. So first one is the இப்போ சாலிட்ல இருந்து ஏர் எடுத்திருக்கோம். SA. TSA means solid to air. இப்போ T liquid to A and cos theta. அப்போ 2 சர்ஃபேஸ்க்கு இடையில உள்ளது பாருங்க. இப்போ இது வந்து சர்ஃபேஸ், இது சாலிடு, இது லிக்விட். இந்த 2 மீடியம் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இது சாலிட் டு ஏர், இது வந்து என்னன்னா லிக்விட் டு ஏர். அப்போ இது 2க்குள்ள ஆங்கிள் என்னது? தீட்டா. அப்ப கண்டிப்பா போடலாமா? அப்ப லிக்விட்ல இருந்து ஏர் இன்டு காஸ் தீட்டா பிளஸ் எஸ் இன்டு எல். 3 மீடியம், இப்ப சாலிட் டு ஏர், லிக்விட் டு ஏர் அண்ட் சாலிட் டு லிக்விட். அப்ப ஏதாவது 2க்கு இடையில உள்ள இன்டர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் தான் காஸ் தீட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு டேக், இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ TSA
so minus SA. So இந்த சாலிடுங்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா TSA minus TSL. S means solid, A means air and L means liquid. And is equal to 3TLA cos theta. அப்ப இதில இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? cos theta கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டேர்மை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் டேர்ம் இங்கே வந்துருமா? இப்ப cos theta is equal to SA minus SL by TLA. So we have to calculate cos theta. So cos theta is equal to TSA minus TSL by TLA. So this is the equations of the angle of contact. இதுல வந்து 3 type of divisions இருக்கு. First பாருங்க, solid ல இருந்து air is greater than solid ல இருந்து liquid. இந்த solid to air க்கு liquid விட இந்த solid to air அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அடுத்து solid to air வந்து and இதுக்கு வந்து greater than 0 இருந்துச்சுன்னா இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா cos theta. அப்ப வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவா கிடைக்கும். அடுத்து இந்த ரெண்டோட கண்டிஷனும் less than இருந்துச்சுன்னா the theta ஓட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல கிடைக்கும். Can you understand? அடுத்து third category, if TSA is greater than LA plus SL இருந்துச்சுன்னா there will be no equilibrium and liquid will spread the liquid. என்ன செய்யுது? ஈக்குவலிபிரியமா இருக்காது. லிக்விட் என்ன செய்யும்? எல்லா இடத்துக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். spread over the solid. Can you understand? spread over the solid. So these are the 3 categories. First we have to write, first look at the diagram, then next write down the definition, then next what are the values we have to solve, and SA, solid to air, liquid to air and solid to liquid. These are the 3 interface. Then next we have to take any 2 surface, to medium interface to find the angle theta. So ரெண்டு விதமான angle எடுக்கிறோம். So அதில இருந்து என்ன calculate பண்ணிருக்கோம்? cos theta calculate பண்ணிருக்கோம். இதுல 3 விதமான condition இருக்கு. The first condition greater than 0 இருந்துச்சுன்னா the given angle ஓட value positive இருக்கும். less than 0 இருந்துச்சுன்னா angle ஓட value negative இருக்கும். And ரெண்டுமே greater than இருக்கும்போது there is no equilibrium இருக்காது. அப்ப கண்டிப்பா அங்க என்ன இருக்கும் அப்படினா liquid will spread the solid. So the angle of contact between solid to liquid surface interface leads some என்ன செய்யலாம்? இது வந்து ஒரு பிராக்டிகலா நம்ம உடைய லைஃப்ல வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். சோப்பு, டிடர்ஜென்ட்ஸ், சரிங்களா? இது எல்லாமே ஒரு வெட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே ஒரு இம்பியூரிட்டி என்ன செய்வோம்? ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணும்போது இது வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணும் போதும் கண்டிப்பா என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் சாலிட் லிக்விட், இப்போ சாலிட் பார்ட்டிகல்னா அதுக்குள்ள ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்ன, லிக்விட்னா அதோட கான்டாக்ட் என்ன, அண்ட் வால்யூம்னா அதோட கான்டாக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark question. The next topic, excess of pressure inside liquid drop, soap bubble and air bubble. இந்த மாதிரி 3 கேட்டகரி இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா excess of pressure inside air bubble in a liquid. So first look at the headings. Excess of pressure inside the liquid drop, a soap bubble and air bubble. இந்த மாதிரி 3 கேட்டகரி எடுக்க போறோம். First look at this diagram. So this is the surface area. This is the liquid surface area. And the liquid surface is plane. ஒரு plane surface. இப்போ இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ங்கிற லெட்டர் வந்து டீன்னு வந்து மார்க் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? லிக்விட் சர்ஃபேஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். இது ஒரு டைரக்ஷன், இது ஒரு டைரக்ஷன்ஸ். அடுத்து இதில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் வந்து 0 மாலிகுல்ஸா கிடைக்கும். இது ஒரு பிளேன் லிக்விட் சர்ஃபேஸ். அப்போ the pressure on the liquid, இந்த லிக்விடோடைய pressure is equal to the vapor side. என்ன சரி, எவ்வளவு லிக்விட் இருக்கோ அந்த லிக்விடோட அளவு வேப்பர் ஆகக்கூடிய லிக்விட் அளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம். அடுத்த டயக்ராம் பாருங்க.
when the liquid surface is curved, என்ன இருக்கு, இந்த surface வந்து ஒரு curved surface இருக்கு. every molecule on the liquid surface ஒவ்வொன்றுலையும் surface tension T நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்ப கண்டிப்பா இதுல நிறைய வந்து என்னச்சு அப்படின்னா காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ். அப்போ இதை பார்க்கும்போது ஒரு கான்வெக்ஸ் கர்வ்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கான்வெக்ஸ்ட் சர்ஃபேஸா இருக்கும். அப்போ the force is directed inwards. எப்படி கிடைக்கும் இதுல ஃபோர்ஸ் இன்வர்ட்ஸ்ல கிடைக்கும் towards the center of the curvature. இந்த கர்வோடைய சென்டர் ஆஃப் த கர்வேச்சர்ல உள்ளதான் என்ன செய்யணும் இது கிடைக்கும். அப்போ outwards from the center of the curvature is concave surface. அதோடைய அவுட் சைடுடைய சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் கான்கேவ். இது கான்கேவ், இது கான்வெக்ஸ். இப்போ கான்கேவ்ல அதோடைய சர்ஃபேஸ் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் Tன்னு சொல்லுவோம். இது இன்வர்டா இருக்கும், இது அவுட்வர்டா இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த pressure across the liquid surface. ஒரு liquid surfaceல plain surfaceல எப்படி ஒரு liquid flow ஆகும், curved surfaceலயும் அது concave இருந்தா எப்படி இருக்கும், convex-ஆ இருந்தா இருக்கும். Concave means inward direction and convex means outward directions. So these are the excess pressure across the liquid surface. இதுல 3 types இருக்கு. The first type அதாவது excess of the pressure inside the bubble liquid drop வந்து எப்படி இருக்கும். அப்ப first category என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா excess of pressure inside the air bubble in a liquid. First look at this diagram. Let us consider air bubble. This is the air bubble. The bubble oda radius is the r and inside the liquid having the surface tension. And the liquid க்கு உள்ள என்ன இருக்கு, ஒரு surface tension இருக்கு, that is T. Then next this is a P1 and P2. So P1 and P2 is the pressure outside and inside. outside level of pressure இருக்கு, inside level of pressure இருக்குங்கிறது வேரியேஷன் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் P1 P2. அப்ப கண்டிப்பா இதுதான் directions of the surface tension. So next we have to apply the pressure. அப்போ இந்த surfaceல இதுல வந்து என்ன செய்யுது, இதோட ரேடியஸ் வந்து r ன்னு சொல்லியாச்சு. இதோட liquid having the surface tension, இந்த liquidக்கு ஒரு surface tension இருக்கு, அதுதான் T. Next we have to apply the pressure. That pressure is the P1 and P2. அப்ப P1 is the outside and inside. அப்ப P1ங்கிறது outside and P2ங்கிறது inside. அப்ப இதனுடைய ஏர் பபிள் பிரஷர் P1 வெளியில கொடுக்கும்போது அதனுடைய பபிள் வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும், பிரஷருடைய லெவல் லிக்விடுக்கு உள்ள கொடுக்கும்போது அதோட வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும். அப்ப இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் பிரஷர் தான் we have to calculate. So next, so P1 and P2 is the pressure outside and inside air bubble. So the excess pressure we have to calculate del P is equal to P1 minus P2. இதுல 3 கேட்டகரி இருக்கு. First பாருங்க, the first one is force due to surface. First என்னது, the force due to surface tension acting towards the right around the rim of the length. அந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த சர்க்கிள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த ரைட் சைட்ல உள்ள ரிம், இந்த ரைட் உள்ள பெண்டிங் இருக்கு இல்லையா, இதோட சர்ஃபேஸ் பார்க்க போறோம். இப்போ ஃபோர்ஸ் டியூ டு த டுவர்ட்ஸ் ரைட் அரவுண்ட் த ரிம் ஆஃப் த லென்த் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்னப்பா 2πr. அப்ப 2πr இஸ் ft. அப்ப ftங்கிறது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். So நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து surface tension is equal to 2πrt. This is the equation number 1. அடுத்து force due to the outside the pressure P1 is to the right acting across the cross sectional area. அப்ப ஏரியான்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பா ஏரியாவுடைய ஃபார்முலா வந்துடணும் πr². சரிங்களா? அப்ப இதுல நம்ம கொடுக்கக்கூடியது சர்ஃபேஸ், இது வந்து அதோடைய ஷேப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், அந்த சர்க்கிள் ஓவல் சர்க்கிள்ல இருக்கு இல்லையாப்பா, அப்ப அப்பும்போது அதோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் 2πr, இது அதோடைய ஏரியாம் போது πr². இப்ப Fp1 is equal to P1 πr², P1 into A.
இப்போ FP1 into கண்டுபிடிக்கணும்னா P1 into A. A is the area. ஏரியாங்கிறது pi r square. அப்போ first equation 2 pi RT and second equation P1 pi r square. So இதில் இருந்து கண்டிப்பா அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? அடுத்து பாருங்க third. The force due to the pressure P2 inside the bubble acting to the left. அப்ப FT2 என்ன வரும்? FP2 is equal to P2 into A. A is the area. Already you know that area pi r square. But P2 pi r square. This is the equation number 3. இப்போ கண்டிப்பா என்ன பண்றோம் அதுல இருந்து? அப்ப அதுல இருந்து ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது FT, அடுத்து உள்ளது FP1 and next உள்ளது FP2. So we have to substitute the equation 1 3. First equation ஐயும் third equation ஐயும் fourth equation substitute பண்ணணும். அப்ப pressure P2 is equal to surface tension plus pressure P1. அப்ப எல்லாத்தோட வேல்யூ தெரியுமா? FP2 ஓட வேல்யூ என்னது? P2 pi r square and FT ஓட வேல்யூ 2 pi RT and FP1 ஓட வேல்யூ P1 pi r square. So P2 pi r square minus P1 pi r square is equal to 2 pi RT. இப்போ இதிலிருந்து எதை காமனா எடுக்கலாம்? pi r square காமனா எடுத்தோம்னா P2 minus P1 is equal to 2 pi RT. இப்போ P2 minus P1 is equal to நமக்கு தேவையானது pressure. So 2 pi RT by pi r square வந்துருமா? pi get cancel and R and R cancel, remaining term 2 into T. இப்போ 2T by இங்கே ஒரு R cancel ஆயிடுச்சு, ஒரு R இருக்குல்லப்பா, அப்போ R. அப்போ எக்ஸஸாக கிடச்சிருக்க ப்ரெஷர் எவ்வளோனா del P is equal to P2 minus P1 is equal to 2T by R. Can you understand? Yes. அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா excess pressure inside the soap bubble பார்க்க போறோம். soap bubble பார்க்க போறோம். Next look at this diagram. Let us consider soap bubble. First நம்ம air bubble பார்த்தோம், அடுத்து soap bubble. The radius is R. This radius is R and the surface tension is, in the surface tension is T. Then next, soap bubble has two liquid surface in contact with air. Two surface இருக்கு, அது ரெண்டுமே in contact இருக்கு, எதுல air. இப்போ one side of the bubble and other side of the bubble. இது ஒரு side of the bubble, இது ஒரு side of the bubble. அப்ப இதுல இருந்து ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் உடைய சோப் பபிள்ல கண்டுபிடிக்கணும்னா இது என்ன பண்ணுவோம்னா, அப்ப ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, அப்ப 2 இன்ட்டு ஒரு சர்ஃபேஸ் உடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்னது 2 pi r. அப்ப ரெண்டு விதமான பபிள் இருக்கு, அப்ப 2 இன்ட்டு 2 pi r t சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். இதுதான் நமக்கு கண்டிஷன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அதோடைய எக்ஸ்பிரஷன் டேர்ம்ஸ் பார்க்க போறோம். R is the radius of the soap bubble and T is the surface tension of the soap bubble. ஆல்ரெடி surface tension கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 into 2 pi RT. ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா T is equal to 4 pi RT. இப்போ first condition, force due to the surface tension. First வந்து surface tension எவ்வளவு இருக்கு? 4 pi RT. This is the equation number 1. அடுத்து force due to outside the pressure. pressure outsideல கொடுக்கும்போது அதோடைய pressure எவ்வளவு இருக்கு? P1A. P1Aங்கிறது pi r square ஏரியா. இப்போ P1 pi r square. அடுத்து force due to the inside the pressure. outside என்ன இருக்கு? P1 pi r square. inside என்ன இருக்கு? P2 pi r square. இது வந்து towards the right, this one is towards the left. அப்ப இதோடைய பபிளோட ஈக்குலிபிரியம் கண்டுபிடிக்கணும்னா சேம் ஃபார்முலா தான். P2 is equal to surface tension plus pressure P1. அப்ப என்ன செய்யணும்? first equation, second equation, third equation, fourth. அப்ப first என்ன equation? FT. second என்ன equation? FB1. third is the FB2. அப்ப இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? F2 ஓட வேல்யூ, FT ஓட வேல்யூ, FB1 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா இந்த pi r ஸ்கொயர் டேர்ம் எல்லாம் தனியா எடுத்துக்குவோம், ரிமைனிங் உள்ளதை ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போவோம். அப்ப கொண்டு போனோம்னா இதுல இருந்து ஒரு காமன் டேர்ம் எடுப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப காமன் டேர்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா pi r ஸ்கொயர் P2 minus P1 கிடைக்குமா? ஈக்குவல் டு 4 pi RT. இதுல இருந்து P2 minus P1 கண்டுபிடிச்சனா 4 pi RT by pi r ஸ்கொயர். pi get cancel, r and r cancel, remaining term del P is equal to P2 minus P1 is equal to 4T by r. Can you understand? Yes. இதை பேஸ் பண்ணி
அடுத்து நம்ம தேர்ட் டேர்ம் பார்க்க போறோம். தேர்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா excess pressure inside the liquid drop. Look at this diagram. Let us consider the liquid drop. The radius is r and the surface tension is t. அப்போ இதோட surface tension circumference வந்து 2 pi rt. இதோட ஏரியா வந்து என்ன அப்படின்னா pi r square. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இதுல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். 2 pi rtங்கிறது அதோட circumference and pi r squareங்கிறது வந்து அதோட ஏரியா. சோ இத பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கறத பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. அப்ப T is the surface tension of the liquid. அப்ப acting with the liquid. அப்ப first condition என்னது? surface tension என்ன? outside pressure என்ன? inside the pressure. first surface tension வந்து towards the right இருந்துச்சு அப்படினா அதோட ஃபார்முலா என்னது? Ft is equal to 2 pi rt. but towards the right. அடுத்து force due to the outside the pressure. அப்ப outside வரும்போது towards the right வந்துரும். அப்ப right வந்துருச்சு அப்படினா by FB1 is equal to P1 pi r squared. அடுத்து third category force due to inside the pressure. அப்ப FP2 is equal to P2 pi r squared. வந்துருமா? இது எப்ப towards the left. அப்ப என்ன செய்யணும்? ஒரு சைடு ரைட் சைடு மூவ் பண்றோம், லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்றோம், சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு ஏத்த மாதிரி மூவ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மூணு கண்டிஷன் நம்ம அப்ப ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் நேம் ஐடென்டிஃபை பண்றோம். அடுத்து P2 is equal to surface tension plus P1. அப்ப first equation, second, third எல்லாத்தையும் fourth equationல substitute பண்ணணும். அப்ப first இது FP2 ஓட வேல்யூ என்ன, T ஓட வேல்யூ என்ன, P1 ஓட வேல்யூ எல்லாத்தையும் substitute பண்ணியாச்சு. சோ இதுல இருந்து காமன் டேர்ம் pi r ஸ்கொயர் வெளியில எடுத்தாச்சு. சோ P2 minus P1 is equal to 2 pi rt. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? outside pressure minus inside the pressure. So 2 pi rt by pi r square. So common term எடுத்தோம்னா pi r square. Remaining P2 minus P1 2 pi r2. P2 minus P1 is equal to 2 pi rt by pi r squared. அப்ப P2 minus P1 is equal to 2 pi pi get cancel and r cancel. Remaining term 2t by r. Can you understand? This is the important 5 mark question. So first inside air bubble பார்த்தோம், soap bubble பார்த்தோம், அடுத்து liquid drop பார்த்தோம். Can you understand? Yes. This is the important question. So இத பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. Excess pressure is balanced by the column with the oil உடைய gravity. இதோட gravity கொடுத்திருக்காங்க, radius கொடுத்திருக்காங்க, surface tension கண்டுபிடிக்கணும். Same formula. Del P is equal to P2 minus P1 is equal to 4t by r. 4t by r ங்கிறது என்னது? So ஆயிலோட டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா rho GH இதுதான் அதோட ஃபார்முலா. இப்போ rho GH ல வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க வேல்யூ? del P யோட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இதோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா T is equal to rho GH R by 4. இதுல இந்த வேல்யூஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா T யோட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேயா? அப்ப எக்ஸஸ் பிரஷர்னா அவுட் சைடு த பிரஷர் மைனஸ் இன்சைட் த பிரஷர். அப்ப கண்டிப்பா இது எவ்வளவு அதோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா ரேடியஸ் வந்து 2.0 சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அந்த ரேடியஸ் வந்து என்ன 2 பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப அவுட் சைடு இன்சைடும் போது என்ன வரும்? 4t by r. ஸோ அதோடைய ரோ ஜிஹெச் ஃபார்முலாவை எழுதி அதுல இருந்து கொடுத்துருக்க எல்லா வேல்யூவையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த வேல்யூ கிடைச்சிட்டோம்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஸோ ரோங்கிறது வந்து டென்சிட்டி அண்ட் ஜிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஹெச்ங்கிறது அதோடைய ஹைட்டு 4 mm கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது. அண்ட் ஆரோட வேல்யூ வந்து ரேடியஸ் பை 4. இந்த எல்லா வேல்யூவையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. we get the answer. ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? T யோட வேல்யூ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் த soap bubble ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும். Thank you students. Dear students, today class is over. We will see next class. Thank you students. Thank you.